علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے، مسلمان دہشت گردی پھیلاتا ہے، مدارس میں دہشت گرد کی تعلیم دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے، دنیا کا سب سے بڑا امن پسند کون ہے، دنیا کا سب سے بڑا قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ میں ان تمام باتوں کو 5 ویڈیوز میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ لوگ ان باتوں کو ضرور سنیں، یاد رکھیں، دوسرے کو پہنچائیں۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ دنیا میں آئے اور اپنا دھرم کا پرچار کرنا شروع کیا، جیسے گوتم بدھ نے بدھ دھرم کا پرچار کیا، آج اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ جس طرح سکھ دھرم کے گرو نانک نے پرچار کیا اور آج سکھ دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، تو ہر کوئی آئے اپنے دھرم کے پرچار کیے۔ اسی طرح اسلام کے بانی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 571 عیسوی مکہ میں آئے اور پھر دھیرے دھیرے جب ان کی عمر بڑھی، 40 سال کی عمر کے بعد انہوں نے اسلام کی دعوت لوگوں تک دینا شروع کی۔ یاد رکھیں، عکاظ کی بازار، جلمزاز کی بازار اور مجنہ کی بازاروں میں جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ آؤ میں تم تک ایک ایسا مذہب لے کر آیا ہوں جو مذہب ظلم کو مٹانے کی اور انصاف قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جلمزاز کی بازار میں اللہ کے نبی نے فرمایا، محمد عربی نے فرمایا کہ آؤ میں ناانصافی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، انسانیت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ جب اسلام کی دعوت دینا شروع کیے تو وہاں پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف لوگ دشمنی مور لیے، ان کے ساتھ دشمنی کرنے لگے، اور جن جن لوگوں نے اسلام کی اس دعوت کو قبول کیا، جو لوگ مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ بھی وہاں کے لوگوں نے بہت ظلم کرنا شروع کیے۔ یاد رکھیں، جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینا شروع کیے تو اسی وقت سے اسلام کے دشمن اور قرآن کے دشمن، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن بے شمار ہونے لگے اور طرح طرح کے ظلم کرنے لگے۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے تھے کہ تم اسلام کو قبول کرو، کسی کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، ہر ایک سے محبت کے طریقے سے پیش آتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کے لوگ اتنے بڑے دشمن تھے کہ وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مٹانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے نبی کریم اور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کرنا شروع کیے۔ جب ہمارے نبی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو عقبہ جیسا بدبخت شخص اونٹ کی اوچھڑی لے جاتے ہیں اور اس کے لے جاتا ہے اور ان کی گردن پر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی ہمارے نبی نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہی بدبخت شخص اپنے کپڑے کو اتارتا ہے، چادر کو اتارتا ہے اور نبی کریم کے گلے میں دبا دیتا ہے، کھینچنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کو سانس لینا مشکل پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے پر چلتے تھے تو ان کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے کبھی ہمارے نبی کے داڑھی کو پکڑ لیتے ہیں تو کبھی انہیں کھینچنے لگتے ہیں اور یہاں تک کہ بال اخرنے لگتا ہے۔ ذرات یہی تک نہیں دوستو، نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنا ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوتا ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے مشورہ کیا کہ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا جائے، معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے۔ 3 سال تک مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا بند کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو شعیب ابی طالب جیسی ایک گھاٹی میں مقید کر دیا، رہنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہ 3 سال کا عرصہ جب گزرنے لگا تو مسلمان اتنے مجبور ہو گئے کہ ان کے پاس نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے سامان، کیونکہ ان پر اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ ہر ایک کو کہا گیا تھا کہ کوئی بھی
इनके पास कोई सामान ना बेचे और ना इनसे खरीदे। मुसलमान दरख्त के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए थे। इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि मुसलमानों के घरों को लूटा गया, उनके जायदाद को लूटा गया। आप तारीख की किताबों को उठाकर देखिए, मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ। उनके घरों को लूटा गया, जायदाद को लूटा गया, उनके ऊपर जुल्म सितम किया गया, उनको घर से निकाला गया, और निकालने के बाद अगर वो रुक जाते तो कोई बात होती। फिर मुसलमानों पर जुल्म और भी बढ़ा दिया। हजरत सुमैया जो एक औरत थी, उनके शर्मगाह पर ऐसा नेजा मारता है कि वहीं वो तरफ तरफ कर शहीद हो जाती है। हजरत अम्मार ये एक उम्र दराज शख्स था, उनके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है कि वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते और शहीद हो जाते हैं। उसी तरह हजरत अम्मार आग को जलाया जाता है और आग के अंगारों पर उसे लिटा दिया जाता है, और फिर वो बहुत ज्यादा ही तड़पने लगते हैं। उसी तरह हजरत खबीब जिनके ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी और फिर उन्हें शहीद होना पड़ा। उसी तरह हजरत बिलाल, कभी गर्म रेत पर उन्हें लिटा दिया जाता था तो कभी गर्म पत्थर उनके सीने पर रख दिया जाता था। अगर तारीख देखेंगे, मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जरा यही तक नहीं, जब दारुल नदवा जैसे एक हॉल में नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक साजिश रची जाती है कि क्यों ना मोहम्मद अरबी को खत्म कर दिया जाए, इस्लाम निस्त नाबूद होगा। शुरू से लेकर अब तक इस्लाम के दुश्मनों ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब यह साजिश रची तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप यहाँ से हिजरत कर जाइए, यहाँ से दूसरी जगह चले जाइए, और मुसलमानों को भी कहिए कि ये शहर छोड़कर चले जाए। मुसलमानों ने अपना प्यारा शहर मक्का छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करने लगे, जो आज अफ्रीका का एक शहर है। जब हिजरत करके चले गए ताकि वहां सुकून से रहे, लेकिन इस्लाम के दुश्मन अब भी ना रुके, उनके जाने ली फिर भी ना रुके, उनके घर को लूटा फिर भी ना रुके, उनकी दौलत को छीना फिर भी ना रुके। जब वो हबशा की तरफ गए तो इन दुश्मनों ने एक खत लिखा हबशा के बादशाह के पास कि इन मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए, उन पर जुल्म किया जाए, और इस खत के जरिए से वहां के बादशाह को भड़काना शुरू किया। जब मुसलमानों ने देखा कि मक्का में रहना दुश्वार हो गया, हबशा में रहना दुश्वार हो रहा है, उनके साथ बेइंतहा जुल्म हो रहा है, नाकाबिले बर्दाश्त है, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि इन लोगों से जंग लड़ी जाए। अगर जंग नहीं लड़ते हैं तो हम लोग कब तक इतना जुल्म बर्दाश्त करेंगे? और ये सही बात है, इंसान पर अगर जुल्म हो और वह जुल्म कब तक बर्दाश्त करेगा? जब इंतहा हो जाएगी, जान गुजारना मुश्किल पड़ जाएगा, तो उनके पास एक ही रास्ता होगा कि वो अपने दुश्मन से जंग लड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हो गए और फिर कुछ साल गुजर गया, उसके बाद जब ये मशवरा किए कि अपनी जान बचाने के लिए जंग लड़ना है, तो मैं आपको बताऊं, इस्लाम में मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान यहूद और नसारा और उस वक्त जो कुफ्फारे कुरैश, कुफ्फारे मक्का थे, उन लोगों के साथ जंग हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी यानी शुरू से लेकर आखिर तक जो जंग हुई, उन जंगों की तादाद कुल 75 है। इन 75 जंगों में किसी में लड़ाई हुई ही नहीं, किसी में सिर्फ समझौता हुआ, और जिसमें लड़ाई हुई तो लड़ाई होने वाली किसी में जान नहीं गई, किसी में कुछ जाने गई। लेकिन याद रखे, 23 साल पर 13 साल मक्का में रहे, 10 साल हमारे नबी मदीना में रहे। इस 23 साल में कुल 75 जंगें हुई, और इन 75 जंगों में जो जाने गई, कुल जाने की तादाद सिर्फ 441 है। अब सोचिए जरा, 75 जंगें हुई इस्लाम में, किसी में लड़ाई हुई, किसी में नहीं हुई, और जिसमें हुई उसमें कुल मिलाकर सिर्फ 441 जाने गई, और 441 में से 148
148 मुसलमानों की जाने गई और 293 गैर मुसलमानों की जाने गई। अब सोचिए, जो लोग कहते हैं इस्लाम ताकत के बल पर फैला है, इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, अब सोचिए जरा, क्या ये जंग में कोई माना रखता है? इतने लोगों की जाने गई। जाहिर सी बात है, मुसलमान अपने ऊपर जुल्म को खत्म करने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए उन्हें जंग करना ही पड़ा, और इन जंगों में सिर्फ 441 लोगों की जाने गई। लेकिन याद रखें, ये 441 जाने तो गई, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवाद है, इस्लाम आतंकवाद का दर्स देता है। लेकिन याद रखें, एक तरफ तो इस्लाम का ये आईना है, अब मैं दूसरी तरफ दुनिया की तारीख बताऊंगा कि दुनिया में कितनी जंगें हुई और कितनी जंगों में कितने लोग मरे, कौन सबसे बड़ा कातिल है, कौन सबसे बड़ा जालिम है, आपको खुद ही समझ में आएगा। आप हमारा अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया का आईना, दुनिया की हिस्ट्री दिखाऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जालिम कौन है, किसने सबसे ज्यादा लोगों की जानें ली, किसने सबसे ज्यादा लोगों पर जुल्म किया। एक बात याद रखें, मुसलमानों ने जो मजबूर होकर जंग लड़े, उसका कारण यही था कि मुसलमान के घर को लूटा, दौलत लूटी, उनकी जानें ली, उन पर जुल्म हुआ। जब ये सारी चीज नाकाबिले बर्दाश्त हुई, उसके बाद मुसलमानों ने कदम को आगे बढ़ाया, वो भी अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन मैं कल बताऊंगा दुनिया की तारीख कि दुनिया में सबसे ज्यादा जान किसने ली। अस्सलाम वालेकुम।